आइए मेरे नाल बाइबल को खोलिए इब्रानियों की किताब ओदा 13 अध्याय ओदी 2 आयत। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय ओदी 2 आयत तो ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ ਪਛਾਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਪਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ रुकना नहीं, क्योंकि बहुते लोगों ने प्राहुणचारी कीती। किहनां दी कीती? स्वर्ग दूतां दी प्राहुणचारी कीती। पढ़िए स्लाइड फिर दोबारा एक बार। ਪ੍ਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। हाँ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। प्राहुणचारी करनी ना भुल्लियो। ਜਿਹੜੀ प्राहुणचारी आ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ प्राहुणचारी ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। और बाइबल दे विच जदों असीं गौर करते हैं बहुत सारे लोगों ने प्राहुणचारी करके बरकत पाई। प्राहुणचारी करना ना भुल्लियो। अगे ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ ਪਛਾਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। क्योंकि बहुतियां ने प्राहुणचारी करके ही पछाणिया नहीं, पर उन्होंने बिन पछाणे दूतां दी सेवा कीती। प्राहुणचारी दे विच इंसान नूं बरकत मिलती है। प्राहुणचारी करन दे नाल परमेश्वर अपने लोगां नूं वड्डी बरकत दिंदा है, क्योंकि प्राहुणचारी दे अंदर एक आशीष छुपी हुई है। और बहुतियां ने इदा प्राहुणचारी कीती कि उन्होंने बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार दिखाया। अगर कोई उन्हां कोल आ गया ते उन्होंने इत्थों तक अनजान पुणे विच उन्होंने नहीं पता सी कौन है, पर प्राहुणचारी कीती उन्होंने दिल तो। और लिखिया उन्होंने किहनां दी सेवा कीती? स्वर्ग दूतां दी कीती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तदी बाइबल विच हर एक वचन जिहड़ा लिखिया ये पूरा करना सौखा नहीं है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। फिर जाके परमेश्वर की बाणी दी गल्लां असीं पूरियां कर सकते हैं। जिहड़ा बंदा त्याग नहीं करता वो इन्हां गल्लां नूं पूरा भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक असीं अपने आप दा इनकार नहीं करते, त्याग नहीं करते, जे तुसीं सेवा भी किसी की करनी है तो तुहानूं अपना टाइम भी भनना पै सकदा। जे सेवा टहल करनी प्राहुणचारी दे विच आशीष छुपी है। प्राहुणचारी दे विच वड्डी बरकत छुपी है। प्राहुणचारी दे अंदर परमेश्वर दे स्वर्ग दूतां दी सेवा बहुतियां ने कीती। ये ओ प्राहुणचारी आ जिहड़ी हिरदे तो हुंदी है, जिहड़ी दिल तो हुंदी है। एक उपरले मन तो भी हुंदी है, एक बदोरुदी भी हुंदी है, एक आवाजारी नाल हुंदी है, एक गुस्से में रह के हुंदी आ, एक दिखावे दी हुंदी आ, पर एक जिहड़ी दिल तो हुंदी आ वो सेवा जिहड़ी आ बाइबल च लिखिया वो सेवा बहुतियां ने अनजान पुणे विच किहनां दी कीती? बोलो हालेलुया। स्वर्ग दूतां दी सेवा। और जिन्हां ने स्वर्ग दूतां दी सेवा कीती उन्हां ने स्वर्ग दूतां कोलों बरकत भी पाई। बोलिए हालेलुया। ते प्राहुणचारी बाइबल सिखाउंदी आए हुए बंदे दा आदर करना बाइबल सिखाउंदी है। परमेश्वर दे संतां दी इज्जत करनी, परमेश्वर दे संतां दी सेवा करनी ये बाइबल सिखाउंदी है। और इहदे विच परमेश्वर दे आशीष, परमेश्वर दी बरकत छुपी हुई है। बहुते लोग परमेश्वर दे दासां दा आदर नहीं करते। वो इदा सोचते हैं कि हाँ इन्हां दी ड्यूटी है प्रचार करना, इन्होंने चले जाना, बस इत्थों तक सीमित है। पर परमेश्वर दे दास दा आदर करना, परमेश्वर दे सेवकां दी रिस्पेक्ट करनी, इहदे विच परमेश्वर आसमान दा खुदा उन्हां बच्चियां नूं वड्डी बरकत दिंदा। बोलो हालेलुया। आइए एक लाइन पढ़ांगे उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय
ਉਹਦੀ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਮਰੇ ਦੀਆਂ ਬਲੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੇਵਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਅਰੇ ਵੇਖੋ 3 ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ 3 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 3 ਦੂਤ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ 3 ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵੇਖੋ 3 ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੱਸਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਝੁਕਿਆ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? 3 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਾ। ਉਹ ਨੱਠਾ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਭੱਜਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਦਰ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਭੱਜਾ ਨੱਠਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਏ। ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ, ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਸਵਰਗਦੂਤ। ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਬਰਾਹਮ ਨੱਠਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਈਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ? ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ? ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰੋਗੇ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੀ
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸਬਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਰਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ? ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਘੜੀਸੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗਾਹ ਲੰਘ ਜੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਪੈਰ ਧੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਆਏ ਹੋਏ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਜੀ ਆਓ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਝਟ ਕਰ ਆ 3 ਮਾਪ ਮੈਦਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਫੁਲਕੇ ਪਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ, ਝਟ ਕਰ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੱਸ ਕੇ ਚੌੜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਰਮ ਅਰ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਹੀਂ ਅਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਠਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੱਠਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਠਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਅੱਜ ਨੱਠੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਝਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਝਟ ਕਰ। ਫਿਰ ਨੱਸਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਹੀਂ ਔਰ ਦੁੱਧ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਦਹੀਂ, ਦੁੱਧ, ਰੋਟੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਮਕ ਮੰਗਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮੰਗਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਾਗੇ, ਨਾ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਖਣੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ? ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने दुआ करवाई? नहीं। अब्राहम ने कुछ किया? नहीं। ना। अब्राहम ने की कीता है? सेवा की। अब्राहम ने की कीता है? सेवा की। सिर्फ परमेश्वर दे लोगां दी सेवा कीती, परमेश्वर दे संतां दी सेवा कीती है। और वो जान लगे, कहंदे तेरी पत्नी किथे है? वो कहंदा अंदर ही है। ते की किया उन्हें? फिर पढ़िए इस लाइन नु, मैं जरूर बहार दी रुते तेरे कोल, मैं फिर बहार दी रुते तेरे कोल आवांगा अते वेख सारा तेरी पत्नी पुत्र जणेगी। अते तेरी पत्नी सारा एक पुत्र जणेगी। एक बुजुर्गी हालात में चले गए हुए हैं। सारा बुजुर्गी हालात में चली गई है। अब्राहम बुजुर्गी हालात में चला गया है। आस खत्म होकर चुके हैं, उम्मीद खत्म हो चुकी है। शरीर उस हालात में नहीं है, उम्मीद खत्म हो चुकी है। हुण ते प्रार्थना ने भी नहीं कहते कि प्रार्थना करो सानू औलाद आवे, पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता। बोलो हालेलुया। और संतां ने एक वचन देता। हाँ पढ़िए। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਆ ਸਾਰਾ ਬੁੱਢੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੱਸੀ, ਭਈ ਜਦ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ मैं सच्ची मुच्ची पुत्र जनागी, भला कोई गल यहोवा कोलों औखी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारा हसदी है, मैनू मजाक करदे आ, मैं बुजुर्ग हो गई हां, मेरा हस्बैंड बुजुर्ग हो गया। यहोवा परमेश्वर ने एक गल कही, यहोवा कोलों कुछ भी औखा नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो भी उन्हां लई ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, क्योंकि रब दे सेवक है। और परमेश्वर ने क्या? सारा क्यों हसदी? परमेश्वर ले कुछ भी औखा नहीं। Nothing is impossible with God. परमेश्वर ले कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। पर करवाउण दे लई भी सानू कुछ ना कुछ करना पैंदा, एफर्ट्स करने पैंदे आ, मेहनत करनी पैनी है, सेवा करनी पैनी है, प्राहुणचारी करनी पैनी है। और इस प्राहुणचारी दे विच की छुपिया है? इस प्राहुणचारी विच की छुपिया है? प्राहुणचारी विच की छुपी है? बरकत छुपी। हाँ पढ़िए। मिठे होए वेले सिर मैं तेरे कोल मुड़ आवांगा और सारा पुत्र जणेगी। हाँ। पर सारा ये आके मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। क्यों? जो डर गई। वो डर गई, कहती नहीं नहीं मैं नहीं हंसी। हाँ। परंतु उसने आख्या नहीं तू जरूर हंसी है। तद उन्हां मनुखां ने उठो उठ के सदूम वाल मुंह कीता और अब्राहम उन्हां नू राहे पाउण लई नाल तुर पिया। तां यहोवा ने आख्या मैं अब्राहम तो ओ जो करन जो
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਚੰਗਾ ਫੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ? ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਹੈ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਨਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਦੀ 11। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਤਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਟਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਸਾਫਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਏਲੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ ਬੋਲੀਏ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅਗੁਆ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਚੱਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਗਵਾ ਲੀਡਰ ਪਾਸਟਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਧਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗਾ? ਬਰਕਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਈ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ,
ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਡਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਦੁੱਗਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੂ। ਪ੍ਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। क्योंकि परमेश्वर कुनियाई नहीं जो तुहाडे काम नू ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਨਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਦਰ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇਤਰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੰਡੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। क्योंकि परमेश्वर कुनियाई नहीं जो तुहाडे काम नू ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਿयो, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, मैं तुम्हारे लिए पढ़ दूंगा। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के प्रति इस प्रकार दिखाए कि पवित्र लोगों की सेवा की। पवित्र लोगों की, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੂਅਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਜਕ, ਮਹਾਜਾਜਕ ਆ, ਏਲੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਲੁੱਚੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਏਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ? ਲੁੱਚੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਡਿਊਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਈ, ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਓ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ।